Hi students, welcome you all to my online chemistry class. I am B. Satish Kumar, lecturer in chemistry, Government Degree College Mans, Srikakulam. Today I am going to explain some named reactions in Unit 5 in Advanced Organic Reaction paper. We already discussed some of the reactions in last classes. So those reactions are Morita Baylis Hellman reaction, Grubbs catalyst, and Grubbs olefin metathesis reactions, Mukiyama aldol reaction, McMurray reaction. Now we will discuss the another next. Now we will discuss the next two reaction, Mitsunov reaction, Julia Lithgow olefination reaction. Let us start our presentation. So this is a third BSc semester 6 paper 8th C2 advanced organic reaction paper unit 5 new synthetic organic reactions we are discussing. So it is a part 4. So topic of this reaction topic of the today's presentation is Mitsunov reaction and Julio Lithgow olefination. First of all, see the outlines of this topic. Unit 5 total syllabus about Mitsunov reaction and statement and reaction and its mechanism. About Julio Lithgow reaction, statement and reaction and mechanism. Finally, conclusions. First of all, see the syllabus of Unit 5 new synthetic organic reaction, Baylis-Hellman reaction, Grubbs catalyst, Grubbs RCM olefin metathesis reaction, Mukiyama aldol reaction, McMurray reaction. Already we discussed these 5 reactions. Now we discuss the Mitsunov reaction and Julio Lithgow olefination now, and Peterson olefination reaction, Heck reaction, Suzuki coupling, Stille coupling, Sony-Gishara coupling, Bachwald-Hartwig coupling, Ugi reaction, Click reactions. All these are the Unit 5 reactions in new synthetic reaction unit. First of all, see the Mitsunov reaction. About this reaction, the scientist name is Oyo Mitsunov, is a famous Japanese scientist. See this reaction. It is a useful reaction to synthesis of alcohol into ester with help of carboxylic acid. If alcohol have chiral center, that alcohol gives inverted configuration ester product. So this is the main advantage of this reaction. The starting materials for this reaction, alcohols, primary or secondary alcohols and carboxylic acids. మరి ఈ చెరీలో ఉపయోగించే రియాక్టెంట్స్ మనం చూస్తే ఆల్కహాల్స్, ప్రైమరీ లేదా సెకండరీ ఆల్కహాల్స్ మనం ఉపయోగిస్తాం. అలాగే కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్స్ కూడా మనం ఉపయోగిస్తాం. టెర్షరీ ఆల్కహాల్స్ని కొద్ది తక్కువగా అరుదుగా మనం ఉపయోగిస్తాము ఈ చర్యల్లో. మరి రియేజెంట్స్ మనం చూస్తే ఒక 2 రియేజెంట్స్ మనం వాడవలసి ఉంటుంది. అవి డిఈఏడి అలాగే PPH3. డిఈఏడి అంటే డైఎథైల్ ఎజో డైకార్బాక్సిలేట్ అని, PPH3 అంటే ట్రైఫెనైల్ పాస్పిన్ అని అర్థం. సో ఈ 2 రియేజెంట్స్ మనం ఉపయోగిస్తాము ఈ చర్యలో. మరి ఈ చర్యలో వచ్చే ఉత్పన్నము పేరు మీకు తెలిసిందే, ఎస్టర్ వస్తుంది. మరి చర్య యొక్క స్టేట్మెంట్ మనం ఒకసారి పరిశీలిస్తే, ప్రైమరీ ఆర్ ఎసిమెట్రిక్ సెకండరీ ఆల్కహాల్స్ రియాక్ట్స్ విత్ carboxylic acid in the presence of DEAD and
triphenyl phosphine to form ester. If molecule having chiral center, so the product having inversion of configuration. So this reaction is known as a Mitsunov reaction. మరొకసారి తెలుగులో మనం స్టేట్మెంట్ను ఒకసారి పరిశీలిస్తే, ప్రైమరీ లేదా అసౌష్ఠవ సెకండరీ ఆల్కహాల్ను కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలతో డిఈఏడి మరియు ట్రైఫెనైల్ పాస్పిన్ వంటి కారకాల సమక్షంలో చర్యను పొందిస్తే ఎస్టర్ ఏర్పడుతుంది. అయితే ఈ చర్యలో విలోమ విన్యాసం ఉన్న ఎస్టరు అసౌష్ఠవ సెకండరీ ఆల్కహాల్ తీసుకున్నప్పుడు ఏర్పడుతుంది. ఈ చర్యనే మిట్సునోబ్ చర్య అని అంటాము. సో ఇది మనకి స్టేట్మెంట్. ప్రైమరీ లేదా ఎసిమెట్రిక్ సెకండరీ ఆల్కహాల్స్ని మనం యాసిడ్స్తో డిఈఏడి ట్రైఫెనైల్ పాస్పిన్ వంటి కారకాల సమక్షం చర్య పొందిస్తే ఓవరాల్గా డీహైడ్రేషన్ ప్రాసెస్ జరిగి ఎస్టర్ వస్తుంది. కానీ ఈ రియాక్షన్లో ఆల్కహాల్ని విన్యాసము ఉత్పన్నం ఏర్పడిన తర్వాత మనకి వ్యతిరేకంగా మారుతుంది. అది మనం ఈ చర్యలో గమనించదగ్గ విషయం అనమాట. ఇది ఒక డిఫరెంట్ ఆల్కైల్ గ్రూప్ అనమాట. ఇక్కడ R3 అంటే 3 Rలు కాదండి, గుర్తించాలి. ఇక్కడ థర్డ్ టైప్ డిఫరెంట్ ఆల్కైల్ గ్రూప్ అనమాట. దీన్ని ట్రైఫెనైల్ పాస్పిన్ తో డిఈఏడిలతో చర్య పొందిస్తే మనకి ఏమొచ్చేస్తుంది, ఎస్టర్ వస్తుంది. సో ఈ ఎస్టర్ విన్యాసం మీరు చూస్తే ఆల్కహాల్ యొక్క కార్బన్ ఎలాగుందో ఒక విన్యాసం ఉంటే, ఇక్కడ ఎస్టర్లో వచ్చేటప్పుడు అదే కార్బను మనకి వేరొక విన్యాసం ఉంది. అంటే ఇది ఒక ప్లేన్ లో ఉంటే ఆ OH, ఇక్కడ వచ్చే RCOO గ్రూప్ వేరొక ప్లేన్ ఉంది. సపోజ్ ఇది R విన్యాసం ఉంటే ఇటు పక్క వచ్చేది S విన్యాసం ఉంటుంది అనమాట. సో దీన్ని మనం ఏమంటామంటే ఇన్వర్షన్ ఆఫ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇది మనకు వస్తుంది. మనం చూడండి SN2 రియాక్షన్ చదివితే మనం అలాగే ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ చర్య పొంది మనకి S ఆల్కహాల్ వస్తుంది. ఆ చర్యలో వాల్డెన్ ఇన్వర్షన్ ప్రొడక్ట్ వస్తుంది. సేమ్ ఇక్కడ కూడా అలాగే వస్తుంది. సో మరి మనం ఈ చర్య యొక్క రియాక్షన్ ని మనం ఇప్పుడు ఏదైతే చూసామో రియాక్షన్, ఇప్పుడు ఆ రియాక్షన్ ఈ రియాక్షన్ ని మనం ఇంకొక రా కూడా చూపించవచ్చు, ఇలా కూడా చూపించవచ్చు. చూడండి, సో మనం ఇక్కడ రాసాం ఆల్కహాల్ ప్లస్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్. సో ఇక్కడ మనం రాసాం డిఈఏడి ఇది అనమాట. దీని స్ట్రక్చర్ డిఈఏడి స్ట్రక్చర్ ఇలా ఉంటుంది. సో ఇది ఏమైపోతుంది, ఇది ఈ డిఈఏడి ఈ డబుల్ బాండ్ ఎజో గ్రూప్ సో మనకి NH గ్రూప్ కింద మారిపోతుంది అనమాట. NH కింద మారిపోతుంది. ఓవరాల్ గా రియాక్షన్ లో ఏం జరిగింది, ఆల్కహాల్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ తో చర్య పొందిస్తే H2O తొలగిపోయింది ఫైనల్ గా. ఈ H2O ఎలా H2O తొలగిపోయింది అంటే ఈ డిఈఏడి 2 హెచ్లను తీసుకుంటుంది. మనం మెకానిజంలో చూస్తాం 2 హెచ్లు ఎలా తీసుకుందో. ఇకపోతే ఇంకొక O మిగిలింది కదా, ఈ ఓని ఈ ట్రైఫెనైల్ పాస్పిన్ తీసుకుంటుంది. ట్రైఫెనైల్ పాస్పైన్ తీసుకుంటుంది. సో ఈ పాస్పైన్ ఎలా మారిపోతుందంటే ట్రైఫెనైల్ పాస్పీన్ ఆక్సైడ్, దీని పేరు PPH3 డబుల్ బాండ్ ఓని మనం ఏమంటామంటే ట్రైఫెనైల్ పాస్పీన్ ఆక్సైడ్ అని అంటాం. సో ఈ విధంగా మనకి ఏమొచ్చేస్తుంది, ఇన్వర్టెడ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉన్నటువంటి ఎస్టర్ జరుగుతుంది. ఆల్కహాల్ రియాక్ట్స్ విత్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ టు ఫార్మ్ ఇన్వర్టెడ్ ఎస్టర్. ఎస్టర్ వస్తుంది మనకి ఇన్వర్షన్ కాన్ఫిగరేషన్. సో మీరు అది రాస్తే రాయలేకపోతున్నా మీరు ఈజీగా కూడా రాసుకోవచ్చు. సింపుల్ ఆల్కహాల్ తీసుకొని కూడా ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదు. సో మనం ఇది మెకానిజం చూద్దాం. ఎలాగా పాస్పిన్ ఆక్సైడ్ కింద మారింది, అలాగే డిఈఏడి మనకి ఎజో డై ఎమీన్స్ కింద ఎలా మారింది, హైడ్రోజైన్ సమ్మేళనం కింద ఎలా మారిందో మనం చూపిస్తాం. సో ముందుగా మెకానిజం చూస్తే ఫస్ట్ స్టెప్ లో చూడండి, మనం డిఈఏడి తీసుకున్నాం. సో ఫస్ట్ స్టెప్ అనమాట, స్టెప్ 1 లో ఏం జరుగుతుంది, ఇది కొద్దిగా పెద్ద మెకానిజం. ఇది మనకు ఉన్న అన్ని రియాక్షన్ల కంటే కొద్దిగా చిన్న టఫ్ గా ఉన్నటువంటి మెకానిజం ఇది. సో స్టెప్ 1 లో ఏం జరుగుతుంది, డిఈఏడి రియాక్ట్స్ విత్ ట్రైఫెనైల్ పాస్పిన్ ఎలాగ అటాక్ చేస్తుంది, ఫాస్ఫరస్ మీద ఉండే జంట ఎలక్ట్రాన్స్ నైట్రోజన్ మీద అటాక్ చేస్తే ఎజో గ్రూప్ లో ఉండే పైబంధము కార్బనైల్ ఎస్టర్ లో ఉన్నటువంటి కార్బనైల్ కార్బన్ తో మనకి ఇది సంయోగంలో పాల్గొని మనకు ఒక
బెటైన్ అనే ఒక ఇంటర్మీడియట్ వస్తుంది. దాని నేమ్ ఆఫ్ దిస్ ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ స్టెప్ లో వచ్చేటటువంటి ప్రొడక్ట్ మనకి బెటైన్ అన్నాం. జెట్ర అయానిక్ నిర్మాణం ఉంటుంది. ఇందులో కూడా 2 ఆవేశాలు ఉన్నటువంటి నిర్మాణం వస్తుంది, ధన రుణ ఆవేశాలు. ఆల్రెడీ మనం ఎంబీహెచ్ రియాక్షన్ లో మనం చెప్పాము. అక్కడ కూడా ఎలాంటి ధన రుణ ఆవేశాలు వస్తాయి. అజా ఇనోలేట్ వచ్చింది అక్కడ. ఇక్కడ పాస్పోనియం ఇనోలేట్ లాంటి సమ్మేళనం ఇక్కడ వస్తుంది. సో దీన్ని బెటైన్ ఇంటర్మీడియట్ అనొచ్చు, లేకపోతే మనకి జెట్ర అయానిక్ ఇంటర్మీడియట్ అంటాం. 2 ఆవేశాలు డైపోలార్ అయాన్ వస్తుంది. తర్వాత వచ్చినటువంటి డైపోలార్ అయాను ఇన్వాల్వింగ్ ఇన్ ఏ స్టెప్ 2 లో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. స్టెప్ టూ ఏంటి మనకంటే ప్రోటీనేషన్ అనమాట. ప్రోటీనేషన్ ఎలా చేస్తాము ఈ ఈ జెట్రాయానిక్ నిర్మాణానికి అంటే కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ ఉంది. సో ఇది మనకు ఆమ్లము, కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లము. ఇట్ గివ్స్ H+ అయాన్స్ వెరీ ఈజీలీ. సో మనం ఆల్రెడీ కలర్ కూడా ఇచ్చాం, బ్లూ కలర్ లో హెచ్ చూపించాను. సో అది ఎలా తీసుకుంటుంది హెచ్ అంటే, ఆల్రెడీ మనకి ఇనోలేట్ లాగా ఉంది కదా, ఆ ఓ ఎలక్ట్రాన్స్ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇక్కడికి వస్తే ఈ పై బాండ్ ఎలక్ట్రాన్స్ నైట్రోజన్ మీదకి వస్తే ఆ ఎన్ మైనస్ ఈ H+ తీసుకుంటుంది. ఓవరాల్ గా NH గా మారింది అక్కడ. సో ఏం తొలగిపోతుంది, కార్బాక్సిలేట్ తొలగిపోతుంది. కార్బాక్సిలేట్ అంటే ఏంటి, RCOO మైనస్ ని మనం కార్బాక్సిలేట్ అంటాం. ఇక ఫస్ట్ స్టెప్ సెకండ్ స్టెప్ మనకు అర్థమైంది. ఇక ఫస్ట్ స్టెప్ మనము డిఈఏడికి PPH3 కలిపాము. సెకండ్ స్టెప్ ఏమో ప్రోటీనేషన్ చేసాం కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలను ఉపయోగించి. ఇక థర్డ్ స్టెప్ చూస్తే మనకి థర్డ్ స్టెప్ ఏ స్టెప్ ఇది అంటే న్యూక్లియోఫిలిక్ అటాకింగ్ స్టెప్. ఇది న్యూక్లియోఫైల్ కింద యాక్ట్ చేస్తుంది. ఏది న్యూక్లియోఫైల్ కింద యాక్ట్ చేస్తుంది, మనం తీసుకున్నటువంటి సెకండరీ ఆల్కహాల్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఏ న్యూక్లియోఫైల్. సో న్యూక్లియోఫైల్ కింద యాక్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఆక్సిజన్ మీద ఉండే జంట ఎలక్ట్రాన్స్ ఈ పాస్పోనియం ఫాస్ఫరస్ మీద అటాక్ చేస్తుంది, పాస్పోనియం గ్రూప్ మీద అటాక్ చేస్తుంది. ఇలా అటాక్ చేయడం వలన ఈ నైట్రోజన్ ఫాస్ఫరస్ మధ్య ఉండే బంధం ఇలా షిఫ్ట్ అవుతుంది. కార్బొనైల్ కార్బన్ మీదకి ఫైనల్ గా నెగిటివ్ చార్జ్ వెళ్తుంది. ఇంతవరకు క్లియర్ గా మీకు చక్కగా అర్థమైంది. అయితే ఈ పాస్పోనియం మీద అటాక్ చేసిన తర్వాత ఆల్కహాల్ మనకి ఇటువంటి సమ్మేళనం వచ్చింది. ఇక్కడ మీకు చూస్తే 2 పాజిటివ్ చార్జెస్ లాగా మనకు కనిపిస్తుంది. మీకు మెటీరియల్ ఇచ్చినప్పుడు నేను ఈ స్టెప్ ని స్కిప్ చేశాను, అంటే డైరెక్ట్ గా ఈజీగా ఉంటుందంట, నేను స్టెప్ ని మార్చాను కానీ. సో మనకి ఇలాగ వస్తుంది అనమాట. ఇక్కడ మళ్ళీ 2 పాజిటివ్లు కింద మనం రాయము, మీకు అర్థం అవడానికి కోసం నేను ఇలా రాశాను. సో ఈ విధంగా అవుతుంది. సో ఇమీడియట్ గా ఇది H+ ని కోల్పోయి డైరెక్ట్ గా ఇచ్చేస్తుంది యాక్చువల్ గా. సో తర్వాత స్టెప్ 4 లో ఏం జరుగుతుందంటే, ఈ 2 సమ్మేళనాలను మళ్ళీ నేను తీసుకొని ఏం జరుగుతుంది, మళ్ళీ నైట్రోజన్ ప్రోటీనేషన్ జరుగుతుంది. ఈ O+ ఉంది కదా, దీన్ని మనం ఆక్సోనియం అంటాం. పాజిటివ్ చార్జ్ ఆక్సిజన్ మీద ఉంటే ఆక్సోనియం, ఇయం అంటే పాజిటివ్ చార్జ్ ఉంటుంది. సో ఈ విధంగా అవుతుంది. సో మళ్ళీ సేమ్ ప్రోటాన్ కోల్పోతుంది. అగైన్ ద ఆక్సిజన్ రిటైన్స్ ఇట్స్ లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఆక్సిజన్ 2 బాండ్స్ ఉండాలి, 2 జంట ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండాలి, లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. సో దీన్నే మనం ఆక్సోపాస్పోనియం సమ్మేళనం అని పిలుస్తాం. అలాగే ఈ చర్యలు ఏం తొలగిపోయింది చూడండి, మనకి డై ఎథైల్ కార్బాక్సైల్ మనకి హైడ్రోజైన్ అనే ఒక బై ప్రోడక్ట్ తొలగిపోయింది. మనం చెప్పాం కదా, ఫస్ట్ మనం చెప్పాం డిఈఏడి 2 హైడ్రోజన్ తీసుకుంటుందని. ఇది తీసుకోవడం జరిగింది చూసారా. ఫస్ట్ ప్రోటాన్ మనం ఫస్ట్ స్టెప్ లో, సెకండ్ స్టెప్ లో మనకు ప్రోటాన్ తీసుకుంది కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లం ఉపయోగించినప్పుడు. అలాగే ఆల్కహాల్ నుంచి కూడా హెచ్ని తీసుకుంది. ఇలాగ డబుల్ బాండ్ పోయి 2 హెచ్లు 2 నైట్రోజన్లు కలపబడ్డాయి. ఇది బై ప్రోడక్ట్ కింద తొలగిపోయింది. సో మనకి చాలా ఈజీగా దీన్ని తొలగించవచ్చు. అది అందువల్ల ఈ చర్యని దీని సమక్షం చేయడానికి బాగా దీని రియాక్షన్ ఇంపార్టెన్స్ ఉంది. ఈ సమ్మేళనాన్ని సులువుగా తొలగించవచ్చు. వచ్చినటువంటి ఆక్సో పాస్పోనియం అయాను ఇన్వాల్వింగ్ ఇన్ స్టెప్ 5. స్టెప్ 5 లో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. స్టెప్ 4 ఆల్రెడీ మనం చూపించాం ముందు దాంట్లో. స్టెప్ 4 లో మనకి ఏమొచ్చింది, దీని పేరు ఆక్సో పాస్పోనియం. ఆక్సిజన్ ఉంది, పాస్పోనియం అని ఎందుకు అన్నామంటే ఫాస్ఫరస్ మీద ధనావేశం. సో ఈ పేర్లు మీరు రాయాల్సిన అవసరం లేదు, కానీ నాకు చెప్పాలి నేను. ఇక ఆక్సో పాస్పోనియం అయాన్ దీని పేరు. ఈ ఆక్సో పాస్పోనియం అయాన్ ఏం జరుగుతుందంటే, మనకు ఆల్రెడీ రియాక్షన్ లో కార్బాక్సిలేట్ తొలగిపోయింది కదా. ప్రోటీనేషన్ జరిగినప్పుడు H+ ఇచ్చిన తర్వాత కార్బాక్సిలేట్ అయాన్ రియాక్షన్ లో ఉంది. అది స్టెప్ 5 లో ఈ కార్బాక్సిలేట్ అయాను బ్యాక్ సైడ్ నుంచి అటాక్ చేస్తుంది. ఏదైతే ఆక్సిజన్ పాస్పోనియం గ్రూప్ ఉంది కదా, ఇటు సైడ్ బ్లాక్ అయిపోయి ఉంటుంది.
సో ఇది ఎటు సైడ్ నుంచి అటాక్ చేస్తుంది? ఇక్కడ మనం చూపించినప్పుడు కార్బన్ కి ఆక్సిజన్ మధ్య ఉండే బంధము థిక్ సైజ్ లో ఉంది, అంటే ఒక ప్లేన్ లో ఉంది, అంటే అప్ సైడ్ ఉంది. సో ఇది ఎలా సైడ్ నుంచి వస్తుంది? బ్యాక్ సైడ్ ఆ డౌన్ వైడ్ నుంచి వచ్చి అటాక్ చేస్తుంది ఈ కార్బన్. ఇక్కడ మధ్యలో ఇక్కడ మనం రాసామంటే ఇది కార్బన్ అనమాట తల్లి. సో ఇది మనకి అటాక్ చేస్తుంది బ్యాక్ సైడ్ నుంచి. సో మనకి ఏ విన్యాసం ఉన్నటువంటి ఎస్టర్ వచ్చింది? విలోమ విన్యాసం ఉన్నటువంటి ఎస్టర్ వచ్చింది. ఇన్వర్షన్ ఇది ఇన్వర్షన్ కాన్ఫిగరేషన్ ఎస్టర్ ఇది. సో మనకి ఈ విధంగా మనకి మెకానిజం జరుగుతుంది. సో ఒక్కసారి మరి ఈ రియాక్షన్ మనం స్టెప్ వైజ్ గా మీకు చేసి చూపించాను. సో మనం ఒకేసారి మనం ఈ రియాక్షన్ మొత్తం మనం చూడొచ్చు. టోటల్ మెకానిజం వీ హ్యావ్ సీన్ ఇన్ దిస్ కంప్లీట్ స్లైడ్. ఈ స్లైడ్ లో మనం మొత్తం రియాక్షన్ యొక్క మెకానిజం చూడొచ్చు. సో స్టెప్ 1 ఆల్రెడీ చెప్పాం. పాస్పోనియం అయాను పాస్పోనియం ట్రైఫెనైల్ పాస్పీన్ డిఈఏడి మీద దాడి జరుగుతుంది. సో అటాకింగ్ ఆఫ్ ఏ పాస్పోనియం అయాన్ ఆన్ డిఈఏడి. సో డిఈఏడి మీద అటాక్ చేయబోతుంది. ఇక సెకండ్ స్టెప్ వచ్చేటప్పటికి స్టెప్ 2 ఈజ్ ఏ ప్రోటీనేషన్. సో స్టెప్ 2 ఈజ్ ఏ ప్రోటీనేషన్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్. సో ప్రోటీనేషన్ చేస్తాం. ప్రోటీనేషన్ చేసినప్పుడు మనకు ఒక పాస్పోనియం సమ్మేళనం వచ్చింది. ఈ వచ్చినటువంటి పాస్పోనియం సమ్మేళనం థర్డ్ ఇన్వాల్వింగ్ ఇన్ స్టెప్ 3. స్టెప్ 3 లో రియాక్ట్స్ విత్ ఆల్కహాల్ ఆర్ స్టెప్ 3 ఈజ్ ఏ nucleophile attack. Here nucleophile is a alcohol. So attacking of a alcohol. So alcohol ఎక్కడ అటాక్ చేస్తుంది? అటాక్స్ ఆన్ పాస్పోనియం. పాస్పోనియం మీద అటాక్ చేస్తుంది. ఆ నైట్రోజన్ కి ఫాస్ఫరస్ మధ్య ఉండే బంధం కంప్లీట్ గా బ్రేక్ అయిపోతుంది. సో బై ప్రొడక్ట్ మనకి ఏ వస్తుంది? మనకి 2 సమ్మేళనాలు వస్తాయి. సో ఇక్కడ మనకి పాజిటివ్ చార్జ్ మిస్ అయింది ఫాస్ఫరస్ మీద. ఈ స్టెప్ 3 లో మీరు గుర్తించాలి. ఇకపోతే మనకి 2 సమ్మేళనాలు వచ్చాయి. స్టెప్ 4 లో ఏమవుతుందంటే మళ్ళీ ప్రోటాను ఈ ఆక్సో పాస్పోనియం సమ్మేళనం ఉంది కదా, అందులో ఉండే ప్రోటాన్ తొలగిపోయి మనకి ఆక్సో పాస్పోనియం అనే సమ్మేళనం వస్తుంది. ఈ ఆక్సో పాస్పోనియం సమ్మేళనం చివరగా కార్బాక్సిలేటు ఈ కార్బన్ మీద బ్యాక్ సైడ్ నుంచి SN2 అటాక్ అంటాం. సో దిస్ అటాక్ ఈజ్ ఏ SN2 అటాక్ బికాస్ ద nucleophile attacks the backside of the oxygen phosphonium group. సో ఆక్సో పాస్పోనియం గ్రూప్ కి బ్యాక్ సైడ్ నుంచి అటాక్ చేస్తుంది. సో ఈ విధంగా వచ్చేస్తుంది. ఫైనల్ గా ఏమొచ్చేస్తుంది? ఈ ఈ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆక్సిజన్ మీద ఉండే బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ కాదు తల్లిది. సో ఇక్కడ ఉండే బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్, ఈ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆక్సిజన్ కి ఫాస్ఫరస్ మధ్య వస్తాయి. సో ఆటోమేటిక్ గా ఈ ఆక్సిజన్ కూడా బయటకు వెళ్ళిపోతుంది యాజ్ ఏ ట్రైఫెనైల్ పాస్పిన్ ఆక్సైడ్. ట్రైఫెనైల్ పాస్పిన్ ఆక్సైడ్ గా మనకి ఇది వెళ్ళిపోతుంది బయటికి. సో ఈ విధంగా మనకి ఎస్టర్ వస్తుంది స్టెప్ 5 లో. సో మనం ఇదే రియాక్షన్ ని మళ్ళీ మనం సింపుల్ గా కూడా చూడొచ్చు. మనం ఇందాక తీసుకున్నటువంటి సెకండరీ ఆల్కహాల్ తీసుకున్నాం, మనం సింపుల్ ఆల్కహాల్ తీసుకొని కూడా చేయొచ్చు. ఫస్ట్ స్టెప్ మనం చెప్తాం ఆల్రెడీ. ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటిది? డిఈఏడి ట్రైఫెనైల్ పాస్పిన్ తో చర్య పొందింది. సో అటాక్ చేసింది నైట్రోజన్ మీద, ఎన్ మీద నెగిటివ్ చార్జ్ ఉంది. మనం ఇందాక ప్రొజెనన్స్ కాంజుగేషన్ నిర్మాణాలు వేసాం, ఇక్కడ ఈ కన్నా డైరెక్ట్ చేస్తాం. సో డైరెక్ట్ గా ఈ నైట్రోజన్ నెగిటివ్ చార్జ్ సెకండ్ స్టెప్ లో ప్రోటీనేషన్ జరిగింది, ప్రోటాన్ తీసుకుంది. సో మనకి ఏమేమి వచ్చాయి? మనకు ఒక పాస్పోనియం అలాగే కార్బాక్సిలేట్ సమ్మేళనం వచ్చింది. ఇట్స్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఏ సాల్ట్ లాగా, ఇది ఒక ధనావేశం ఇది ఒక రుణావేశం కలిగిన సాల్ట్ లాగా ఉంటుంది. తర్వాత ఆల్కహాల్ దాడి జరుపుతుంది. సో అటాకింగ్ ఆఫ్ ఏ ఆల్కహాల్ అటాక్ చేస్తుంది. అటాక్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? సో అటాక్ చేస్తుంది, ఎక్కడ అటాక్ చేస్తుంది? ఆల్కహాల్ ఈ ఫాస్ఫరస్ మీద అటాక్ చేస్తుంది, పాస్పోనియం గ్రూప్ మీద అటాక్ చేస్తుంది. అప్పుడు మనకి ఏం తొలగిపోతుంది? సో మనకి ఇటువంటి తొలగిపోతుంది. రెండు ఈ ఒక యజో సమ్మేళనము మనకు ఒక డై ఏమీన్ కింద మారుతుంది. సో అది ఈ విధంగా తొలగిపోతుంది. సో అటాక్ చేసిన తర్వాత చివరగా మనకి స్టెప్ లో కార్బాక్సిలేట్ అయ్యాను ఆల్కహాల్ ఈ దాని మీద ఆల్కహాల్ ఆర్ మీద గ్రూప్ మీద అటాక్ చేస్తుంది. మనం ఇందాక కార్బన్ చూపించాం. సో ఇక్కడ ఆర్ డాష్ అంటే ఇక్కడ కార్బన్ అనమాట. ఈ కార్బన్ మీద అటాక్ చేస్తుంది, మనకి ఈ విధంగా ఎస్టర్ వస్తుంది. అలాగే ట్రైఫెనైల్ పాస్పిన్ ఆక్సైడ్ వస్తుంది. సో ఈ విధంగా జరుగుతుంది. ఇక నెక్స్ట్ రియాక్షన్ చూస్తే జూలియా లిత్గో ఓలిఫినేషన్ రియాక్షన్. ముందు రియాక్షన్ ఏమో ఏం చెప్పాం? ముందు రియాక్షన్ మిట్సినోబ్ రియాక్షన్, ఇది జూలియా లిత్గో ఓలిఫినేషన్ రియాక్షన్. సో ఈ రియాక్షన్ గురించి చూస్తే ఇట్ ఈజ్ ఏ
మల్టీ స్టెప్ రియాక్షన్. ఇట్ ఈజ్ ఏ ఓలిఫినేషన్ రియాక్షన్. అంటే ఆల్కీన్స్ తయారు చేయొచ్చు, ఓలిఫిన్స్ తయారు చేయొచ్చు, కార్బన్ డబుల్ బాండ్ కార్బన్ సమ్మేళనాలని ఈ చర్య ద్వారా తయారు చేయొచ్చు. సో మేజర్ ప్రొడక్ట్ ఏమొస్తుందంటే ఈ రియాక్షన్ లో ఈ టైప్ ఓలిఫిన్ వస్తుంది. మనకి రెండు ఓలిఫిన్స్ ఉంటాయి, సిస్ ట్రాన్స్ అంటాం, దాన్నే మనం ఈ జెడ్ ఓలిఫిన్స్ అని అంటాం. అందులో మనకి మెజారిటీగా వచ్చే ఓలిఫిన్ ఏంటంటే మిక్చర్ ఆఫ్ ఓలిఫిన్స్ వస్తాయి. అందులో ద మేజర్ ఓలిఫిన్ ఈజ్ ఏ ఈ టైప్ ఓలిఫిన్ వస్తుంది. సో అది దీని యొక్క గొప్పతనం ఈ చర్య యొక్క. అయితే ఈ చర్యలో వాడే రియాక్టెంట్స్ మనం ఒకసారి పరిశీలిస్తే ఫినైల్ సల్ఫోన్. మీకు నోట్స్ లో రాసేటప్పుడు నేను ఏం రాశానంటే ఫినైల్ ఆర్ ఎరైల్ సల్ఫోనైల్ కార్బేనియాన్ అని రాసి ఉంటాను. సో ఇక్కడ మనం ఫినైల్ సల్ఫోన్ ని మనం బేస్ తో చర్య పొందిస్తే ఆటోమేటిక్ గా మనకి ఫినైల్ సల్ఫోన్ కార్బేనియానే వస్తుంది, సల్ఫోనైల్ కార్బేనియానే. సో అది మనం చూపిస్తాను మీకు. ఇకపోతే ఇంకొక రియాక్టెంట్ ఏంటంటే కార్బనైల్ కాంపౌండ్. ఇందులో ఫినైల్ సల్ఫోను లేదా ఫినైల్ సల్ఫోనైల్ కార్బేనియాను లేదా మరియు ఆల్డిహైడ్ కానీ కీటోన్ కానీ, అంటే కార్బనైల్ సమ్మేళనం అంటే ఆల్డిహైడ్ కానీ కీటోన్ కానీ కదా. సో ఆ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి ఈ ఫినైల్ సల్ఫోన్తో చర్య పొందిస్తాం. ఇనీషియల్ గా ఇది కపులింగ్ రియాక్షన్ జరుగుతుంది ఆ రెండింటి మధ్య. అయితే ఈ చర్యలో ఇది మల్టీ స్టెప్ అని రాసాం. మల్టీ స్టెప్ అని అంటే ఒకటి కంటే ఎక్కువ స్టెప్స్ లో జరిగే చర్యలు సాధారణంగా మల్టీ స్టెప్ రియాక్షన్ అని చెప్తాము. సో ఇక ఇందులో వాడే రియేజెంట్స్ కూడా కొన్ని ఉన్నాయి. ఎందుకు ఏంటంటే NaHG అంటాం. NaHGని మనం సోడియం ఎమాల్గమ్ అంటాం. మీరు కార్బోహైడ్రేట్స్ లెసన్ చదివేటప్పుడు మనం మోనోసాకరైడ్ కన్వర్షన్స్ మనం చదివినప్పుడు NaHG గురించి మీకు అక్కడ నేర్చుకుని ఉంటారు. సోడియం ఎమాల్గమ్ అంటాం. హెచ్జి అంటే మెర్క్యూరీలో కరిగించినటువంటి సోడియం మెటల్ ని సో మనకి ఎమాల్గమ్స్ అంటాం. ఇది సోడియం ఉన్నటువంటి ఎమాల్గము. ఇక బేస్ బొటైల్ లిథియం అనమాట. బొటైల్ లిథియం అంటే C4H9 లిథియం. ఇది కూడా బేస్ కింద యాక్ట్ చేస్తుంది. ఇది ఎందుకంటే ఈ ఫినైల్ సల్ఫోనోన్ ని చర్య పొందిస్తే కార్బేనియం జనరేట్ చేయడానికి బొటైల్ లిథియం వాడతాం. ఇకపోతే అదర్ రియేజెంట్స్ కూడా వాడతాం. ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్స్ కానీ, అన్హైడ్రేట్స్ కానీ, బెంజోయేట్స్ కానీ, బెంజాయిల్ గ్రూప్స్ కానీ, ఇవన్నీ కూడా మన అదర్ రియేజెంట్స్ కూడా వాడచ్చు ఈ చర్యలు. అయితే వచ్చే ప్రొడక్ట్ ఏంటి వస్తుందంటే మనం చెప్పాం ఇప్పుడే ఈ టైప్ ఓలిఫిన్ అని చెప్పాం. ఇందులో వచ్చే ప్రొడక్ట్ ఓలిఫిన్స్ వస్తాయి. సో ఆ ఓలిఫిన్ ప్రధానంగా ఈ టైప్ ఓలిఫిన్ వస్తుంది. సో మరి ఈ రియాక్షన్ ఏ టైప్ రియాక్షన్ అని చూస్తే కపులింగ్ కమ్ రెడక్టివ్ ఎలిమినేషన్ రియాక్షన్. కపులింగ్ ఎలా జరుగుతుందంటే మనం తీసుకున్నటువంటి ఫస్ట్ రియాక్టెంట్స్ మందు కలుస్తాయి, కపులింగ్ జరుగుతాయి. తర్వాత రెడక్టివ్ ఎలిమినేషన్ అన్నాం. తర్వాత స్టెప్ లో ఏం జరుగుతుందంటే రిడక్షన్ జరుగుతూ ఎలిమినేషన్ జరుగుతుంది. అందుకోసమే సోడియం హెచ్జిని మనం వాడుతాం. అలాగే సోడియం హెచ్జి ఇథైల్ ఆల్కహాల్ కాంబినేషన్ ఉన్నటువంటి సమ్మేళనం మనం ఇక్కడ వాడుతాం రియేజెంట్స్ కింద. సో ఇది మనకి రిడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ కింద మనకు ఉపయోగపడుతుంది. అలాగే ఈ చర్య మిక్కిలి గొప్ప చర్య, ఇది వెర్సటైల్ రియాక్షన్ అంటాం. సో వైల్డ్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ టాలరెన్స్ ఉంటుంది. అలాగే మైల్డ్ కండిషన్స్ ఈ రియాక్షన్ అవసరం. ఇకపోతే ఈ చర్య యొక్క స్టేట్మెంట్ మనం ఒకసారి చూస్తే కార్బనైల్ కాంపౌండ్స్ రియాక్ట్స్ విత్ ఫినైల్ సల్ఫోనైల్ కార్బేనియాన్ ఆర్ ఫినైల్ సల్ఫోన్ ఇన్ butyl lithium and then react with alkyl halide to form alkoxysulfone, which further undergo reductive elimination in the presence of sodium amalgam to form olefin. This olefination reaction is known as a Julia-Lithgow olefination reaction. Julia-Lithgow olefination reaction అంటారు. సో ఇది స్టేట్మెంట్. ఆల్రెడీ చెప్పాం కార్బనైల్ కాంపౌండ్ రియాక్ట్స్ విత్ అంటే కార్బనైల్ సమ్మేళనాన్ని ఫినైల్ సల్ఫోనైల్ కార్బేనియాన్తో చర్య పొందించి తరువాత ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ తో చర్య పొందిస్తే ఆల్కాక్సీ సల్ఫోన్ వస్తుంది. ఈ వచ్చిన ఆల్కాక్సీ సల్ఫోన్ సోడియం అమాల్గం సమక్షంలో రిడక్టివ్ ఎలిమినేషన్ చర్యకు గురి చేస్తే, విలోపన చర్యకు గురి చేస్తే, క్షయకరణ విలోపన చర్యకు గురి చేస్తే ఓలిఫిన్స్ వస్తాయి. ఈ చర్యనే జూలియో లిథ్గో ఓలిఫినేషన్ రియాక్షన్ అంటాము. అది స్టేట్మెంట్ అనమాట. ఇకపోతే రియాక్షన్ మనం చూస్తే ఆల్రెడీ మనం చెప్పాం కార్బనైల్ సమ్మేళనం. ఇక్కడ కార్బనైల్ సమ్మేళనం ఏం తీసుకున్నాం, ఆల్డిహైడ్ తీసుకున్నాం. దీన్ని మనం ఫినైల్ సల్ఫోనైల్ కార్బేనియాన్ అంటాం. దీన్ని CHSO2 CH2 కాదు CHR, ఇది CH2 పడిపోయింది CHR అనమాట. ఎందుకంటే కార్బన్ కి 4 బాండ్స్ ఉండాలి.
ఇటు ఒక బాండ్ ఉంది, ఆర్తో ఒక బాండ్ ఉంది, హెచ్తో ఒక బాండ్, 3 బాండ్లు నెగిటివ్ చార్జ్ ఉంటుంది, సిహెచ్ఆర్ అనమాట. సో దీంతో చర్య పొందిస్తాము. చర్య పొందించి తర్వాత ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్తో చర్య పొందిస్తాం. మనం అదే రాసాం స్టేట్మెంట్ ఇక్కడ. ఏం చెప్పాం? కార్బొనైల్ కాంపౌండ్ ఫినైల్ సల్ఫోనైల్ కార్బేనియాను చర్య పొందించి తర్వాత ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్తో చర్య పొందిస్తే ఆల్కాక్సీ సల్ఫోన్ వస్తుంది అన్నాం. సో ఆల్కాక్సీ సల్ఫోన్ వచ్చింది కదా, చూడండి దీన్ని, ఈ స్ట్రక్చర్ మనం ఆల్కాక్సీ సల్ఫోన్ అంటాం. సాధారణంగా SO2 గ్రూపు అటుపక్క ఇటుపక్క ఆల్కైల్ గ్రూప్స్ ఉంటే దాన్ని మనం సల్ఫోన్ సమ్మేళనాలు అంటాం. సో ఇక్కడ ఆల్కాక్సీ గ్రూప్ ఉంది, OR డాష్ కనిపిస్తుంది. సో అది ఎలా జరిగింది అనేది మనం మెకానిజం చూపిస్తాను మీకు. సో ముందుగా కప్లింగ్ జరిగింది చూడండి. ఇందులో ఆల్డిహైడ్ లో ఉండే కార్బొనైల్ కార్బన్ కి అలాగే ఇక్కడ కార్బేనియాన్ కార్బన్ కి మధ్య ఒక న్యూ సిగ్మా బాండ్ ఫామ్ జరిగింది. అలాగే ఈ కప్లింగ్ ని మనం ఇలా కలవడాన్నే మనం కప్లింగ్ అంటాం. కప్లింగ్ అదొక టైప్ ఆఫ్ కార్బన్, ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ కార్బన్ మనం కలిపాం. సో ఈకి వస్తుంది. సో దీన్ని మనం ఆల్డిహైడ్, ఈ ప్రొడక్ట్ ని మనం ఆల్కాక్సీ సల్ఫోన్ అన్నాం. ఈ వచ్చినటువంటి ఆల్కాక్సీ సల్ఫోన్ ఫర్దర్ ట్రీటెడ్ విత్ NaHG సోడియం అమాల్గము ఇథైల్ ఆల్కహాల్ తో చర్య పొందిస్తే సో మనకి ఏమొచ్చేస్తుందంటే రెడక్టివ్ ఎలిమినేషన్ రియాక్షన్ జరుగుతుంది. రెడక్టివ్ ఎలిమినేషన్ ఎలా జరుగుతుంది? సోడియం హెచ్జి నుంచి సోడియం నుంచి ఎలక్ట్రాన్స్ వస్తాయి. సో ఆటోమేటిక్ గా బాండ్ బ్రేక్ జరుగుతుంది. సో ఓఆర్ బాండ్ బ్రేక్ జరుగుతుంది, SO2PH మధ్య కూడా బాండ్ బ్రేక్ జరుగుతుంది. ఓవరాల్ గా మనకి ఏమొచ్చేస్తుంది? ఇక్కడ బాండ్ బ్రేక్ జరిగితే ఇక్కడ ఒక రాడికల్ వస్తుంది, ఇక్కడ బాండ్ బ్రేక్ చేస్తే ఇక్కడ ఒక రాడికల్, ఇటు ఒక రాడికల్ రూపంలో వస్తే ఈ రెండు రాడికల్స్ కలిస్తే మనకి ఓలిఫిన్ వచ్చేస్తుంది. ఈ సోడియం ఎలక్ట్రాన్స్ ఇస్తుంది కాబట్టి సో అప్పుడు SO2 మైనస్ కింద, PH SO2 మైనస్ కింద, R-O కూడా మైనస్ కింద మారుతాయి. ఈ సోడియం ఎలక్ట్రాన్స్ ఇచ్చింది కదా, 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ని. సో ఈ సోడియం సాల్ట్ ఆఫ్ ఈ ఆల్కాక్సైడ్ అయాన్స్ సల్ఫోనేట్స్. సో మనకి ఇక్కడ ఈ టైప్ ఆల్కీన్, సో మేజర్ ఆల్కీన్ అనమాట ఇందులో. ఇది మనకి చర్య యొక్క రియాక్షన్ ఈ విధంగా ఉంటుంది ఈక్వేషన్. సో కొద్దిగా కష్టంగా ఉంటాయి ఏ రియాక్షన్లు. మొన్న మనం చెప్పినటువంటి ముందు మ్యాక్మోరీ రియాక్షన్, అలాగే ఈరోజు చెప్పే 2 రియాక్షన్స్ కొద్దిగా మీకు కష్టంలాగా అనిపించవచ్చు. ఇకపోతే ఫస్ట్ స్టెప్ లో ఏం జరుగుతుంది మెకానిజం చూస్తే మీరు ఫస్ట్ స్టెప్ చూడండి. స్టెప్ 1 లో మనం ఇక్కడ రాసాము 1 అని రాసాం, PHSO2 CHR అన్నాం. దీన్నే మనం PHSO2 CHR ను మనం ఏమని చదివాము? ఫినైల్ సల్ఫోనైల్ కార్బేనియాన్. కింద ఇక్కడ చెప్పాను, ఇక్కడ CH2 ఉండదు తల్లి, CHR అని చెప్పాను. సో ఇక్కడ మనకి ఎందువల్ల దీన్ని మనం కార్బేనియాన్, ఇది ఫినైల్ సల్ఫోనైల్ కార్బేనియాన్. ఈ ఫినైల్ సల్ఫోనైల్ కార్బేనియాన్ డైరెక్ట్ గా మనకి నెగిటివ్ చార్జ్ రూపంలో ఉండవు కదా. అవి ఎలా ఉంటాయంటే ఇటువంటి సల్ఫోన్ తీసుకోవాలి, ఫినైల్ సల్ఫోన్ అంటాం దీన్ని, ఫినైల్ ఆల్కైల్ సల్ఫోన్ అనమాట ఇది. ఈ ఫినైల్ ఆల్కైల్ సల్ఫోన్ ని ఇందాక చెప్పాను బ్యూటైల్ లిథియం అని రాశాను. బ్యూటైల్ లిథియం స్ట్రక్చర్ C4H9Li. సో దీన్ని మనం N బ్యూటైల్ లిథియం తీసుకొని THF సాల్వెంట్ సమక్షం చేస్తే ఈ బేస్ మీద ఇక్కడ CH2 మీద ఉంది. CH2 ప్రోటాన్స్ కి ఆమ్ల స్వభావం ఉంటుంది కాబట్టి అవి నెగిటివ్ చార్జ్ జనరేట్ చేస్తాయి. సో దీన్నే మనం కార్బేనియాన్ అంటాం, ఫినైల్ సల్ఫోనైల్ కార్బేనియాన్. ఈ ఫినైల్ కార్బేనియాన్ ఫస్ట్ స్టెప్ లో ఏం జరుగుతుంది అంటే ఆల్డిహైడ్ కార్బొనైల్ కార్బన్ మీద దాడి జరుపుతుంది. దాడి జరపగానే ఈ డబుల్ బాండ్ ఓలో మనకు కనిపిస్తున్నటువంటి ఈ పై బాండ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆక్సిజన్ మీద షిఫ్ట్ అవుతాయి. ఇది ఫస్ట్ స్టెప్ లో మనకి ఇలా జరుగుతుంది అనమాట. ఒక ఆల్కాక్సైడ్ అయాన్ మనకి ఏర్పడుతుంది. ఇది స్టెప్ 1 లో మనకి ఇది జరుగుతుంది. ఇక స్టెప్ 2 మనం పరిశీలిస్తే ఈ ఏర్పడినటువంటి ఆల్కాక్సైడ్ అయాన్ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ తో చర్య పొందుతుంది. మనం చెప్పిన స్టేట్మెంట్ అదే, కార్బొనైల్ సమ్మేళనాల్ని ఫినైల్ సల్ఫోనైల్ కార్బేనియాన్ తో చర్య పొందించి తర్వాత ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్, RX అంటే ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ తో చర్య పొందిస్తే ఆల్కాక్సీ సల్ఫోన్స్ వస్తాయని చెప్పాం రియాక్షన్ లో. సో మనకి ఇక్కడ ఆల్కాక్సీ సల్ఫోన్ వచ్చింది, దీని పేరు ఆల్కాక్సీ సల్ఫోన్. సో స్టెప్ 2 లో ఆల్కాక్సైడ్ అయిన R మీద అటాక్ చేస్తుంది, X బయటకు వచ్చేస్తుంది. మరి X బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ మనకి ఈ రూపంలో ఉంటుంది యాక్చువల్ గా, లిథియం కార్బేనియాన్ కింద ఉంటుంది. ఆ LiX 2 జంట అయిపోతే LiX తొలగిపోతాయి రియల్ గా. ఇక స్టెప్ 3 లో ఏం జరుగుతుందంటే ఏర్పడినటువంటి ఆల్కాక్సీ సల్ఫోను NaHG అంటే ఒక రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ సమక్షంలో
మనకి బాండ్ బ్రేక్ జరిగిపోతుంది. జరిగిపోయి ఏమొచ్చేస్తుంది, మనకి ఈ టైప్ ఆల్కిన్ వచ్చేస్తుంది. ఈ ఆల్కిన్ వచ్చేస్తుంది. సార్ మరి ఇది ఎలాగండి రిడక్టివ్ ఎలిమినేషన్ జరిగింది? మీకు సింపుల్ గా ఉండడానికి నేను ఆ రోజు మెటీరియల్ రాయడం జరిగింది ఈజీగా ఉండడానికి. అందరూ చదువుతారు స్టేట్ వైడ్ అని చెప్పి రియాక్షన్ ని. ఇవి సమ్ వాట్ డిఫికల్ట్ మనం రాయడానికి ఇవన్నీ కూడా. ఆ రోజు నేను తెలుగులో రాయడానికి కొద్దిగా కష్టపడడం జరిగింది. అయితే ఈ రియాక్షన్ మీకు ఎలా జరిగిందో మాకు ఒకసారి మీకు అవన్నీ రాస్తే మీకు కన్ఫ్యూజ్ ఉంటుందని ఈజీగా ఉండడానికి నేను ఈ మెకానిజం ఈ విధంగా రాయడం జరిగింది. ఇంకా మీరు ఇంకా రాయగలిగిన వాళ్ళకు ఉన్నట్లయితే మేము ఇంకా విధంగా ఇంకో రకంగా కూడా రాయొచ్చు. ఇక్కడ మనం రాడికల్స్, యానియాన్స్ మనం జనరేట్ చేసి కూడా చూపించవచ్చు. సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్ సోడియం నుంచి ఎలా వెళ్తుందో కూడా మనం చూపించవచ్చు. సో అది కూడా నేను చూపిస్తాను. కొంతమంది విద్యార్థులకి అర్థమో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళకి మీరు ఇది గుర్తు అబ్జర్వ్ చేయండి. సో మనం చెప్పాం ఆల్రెడీ బ్యూటైల్ లిథియంతో మనకి రియాక్షన్ స్టేట్మెంట్ 5 యాక్చువల్ గా. అయితే ఇందులో మనం చెప్పాం ఎసిటిక్ ఎన్హైడ్రైడ్ వాడొచ్చు. మనం ఇక్కడ 3 దగ్గర మనం ఏం వాడామంటే ఆల్కైల్ యాలైడ్ వాడాం. అతను ఏం వాడాడు, ఎసిటిక్ ఎన్హైడ్రైడ్ వాడాడు. ఎసిటైల్ క్లోరైడ్ కూడా వాడొచ్చు, బెంజాయిల్ క్లోరైడ్ కూడా వాడొచ్చు. ఇక్కడ ఏదైనా వాడొచ్చు, ఆర్ఎక్స్ గాని వాడొచ్చు. సో ఫైనల్ గా మనకి ఫస్ట్ స్టెప్ లో ప్రోటీనేషన్ డీప్రోటీనేషన్ జరిగింది. ప్రోటాన్ తొలిపే కార్బన్ అని వచ్చింది. అదేమో కపులింగ్ జరిగింది. కార్బన్ కి ఈ కార్బన్ మధ్య సిగ్మా బంధం ఏర్పడింది. ఇది మళ్ళీ తర్వాత మనం ఆల్కైలేషన్ చేసాం అక్కడ. ఇక్కడ ఎస్టైలేషన్ చేశాడు వాడు. సో ఎస్టైలేషన్ చేసిన తర్వాత ఎస్టైల్ గ్రూప్ అక్కడ కలపబడుతుంది ఓ దగ్గర. ఇందాక మనకు ఓ ఆల్కాక్సీ గ్రూప్స్ వచ్చాయి కదా, ఇక్కడ దాని టైప్ లా వచ్చింది. ఈ వచ్చినటువంటి సమ్మేళనం చివరగా ఎన్ఏహెచ్ సమక్షంలో సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్ఫర్ జరుగుతుంది. అంటే సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ కి SO2 మధ్య బంధం బ్రేక్ అవుతుంది. ఇక్కడ రాడికల్స్ వస్తాయి. సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్ ఏమో ఎస్ తీసుకుంటుంది. సో ఆ రాడికల్ ఏమో యానియాన్ కింద మారింది. ఇక్కడ రాడికల్ వచ్చింది. తర్వాత మళ్ళీ సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్ దానం చేస్తుంది. అప్పుడు ఏ బాండ్ బ్రేక్ అయిపోతుంది, ఓఏసి మధ్య ఉన్న బంధం ఇక్కడ బ్రేక్ అయిపోతుంది. అప్పుడు సేమ్ మళ్ళీ ఎలక్ట్రాన్ తీసుకుంది కాబట్టి ఓఏసి తీసుకుంటుంది. ఓఏసి మైనస్ అవుతుంది. మనకి అక్కడ ఏమొచ్చిందంటే ఆర్ఓ మైనస్ అవుతుంది. అక్కడ ఇక్కడ ఏసిఓ మైనస్ అవుతుంది. ఓవరాల్ గా మనకి ఇక్కడ ఆల్కిన్ వచ్చేస్తుంది. సో మనం ముందు చెప్పినటువంటి మెకానిజమే మీకు చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. ఎటువంటి కన్ఫ్యూజ్ లేకుండా మీరు రాయొచ్చు ఎగ్జామ్ లో. మీరు డిఫికల్ట్ అయితే చాయిస్ కింద విడిచిపెట్టవచ్చు కొన్ని రియాక్షన్స్ 1, 2 అందులో మెయిన్ గా మీరు ఒక 8 రియాక్షన్స్ చదువుకోవాలి 15 రియాక్షన్ లో. సో మీరు ఈజీగా స్కోర్ చేయొచ్చు, ప్రాబ్లమే లేదు. ఇకపోతే మనం చెప్పాం. సో ఇది మనకి టోటల్ జూలియో లిథ్గో ఓలిఫినేషన్ రియాక్షన్. సో ఏం చెప్పాం, ఫస్ట్ రియాక్షన్ చెప్పినప్పుడు మిట్సునోబ్ చర్య చెప్పాం. అదొక ఎస్ట్రిఫికేషన్ టైప్ రియాక్షనే. అందులో మనం ప్రైమరీ లేదా సెకండరీ ఆల్కహాల్స్ ని కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలతో మనం చర్య పొందించినప్పుడు మనకి ఏమొచ్చాయి, సో మనం అక్కడ ఆల్రెడీ మనం చెప్పాం. ఏం చెప్పాం, 2 రియాక్షన్ చెప్పాం, మిట్సునోబ్ రియాక్షన్ అలాగే జూలియో లిథ్గో ఓలిఫినేషన్ రియాక్షన్. సో మిట్సునోబ్ రియాక్షన్ మనం ఎస్టర్ని తయారు చేసాం. ఆల్కహాల్ ని కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్స్ తో మనం చర్య పొందించాము. చర్య పొందిస్తాం. దానికి సమక్షంలో దేని సమక్షంలో చేసాం ఈ చర్య అంటే డిఈఏడి ట్రైఫెనైల్ పాస్పిన్ సమక్షంలో చేసాము. సో మనకి ఎస్టర్ వస్తుంది. మన ఈ చర్యలో మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే H2O తొలగిపోయింది. ఈ H2O ని ఎవరెవరు తీసుకుంటారంటే డిఈఏడి 2 హైడ్రోజన్స్ తీసుకుంటుంది. పాస్పీన్ ఏమో ఆక్సిజన్ తీసుకుంటుంది. ఆ అక్కడ ఎజో గ్రూప్ ఏమో ఎమిన్ గ్రూప్ కింద మారుతుంది. పాస్పిన్ ఏమో పాస్పిన్ ఆక్సైడ్ కింద మారుతుంది ఈ రియాక్షన్ లో. సో ఈ చర్య యొక్క స్టెప్స్ మనం 5 చెప్పాం స్టెప్స్ ఎలా జరుగుతాయని. అయితే ఈ చర్యలో సెకండరీ ఆల్కహాల్ కి ఎసిమెట్రిక్ సెంటర్ ఉంటే సో వచ్చే ఎస్టర్ ప్రొడక్ట్ లో మనకి ఇన్వర్టెడ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉన్నటువంటి ప్రొడక్ట్ వస్తుంది. ఇన్వర్టెడ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉన్నటువంటి సమ్మేళనం మనకి ఏర్పడుతుంది. అది ఈ చర్య యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం. ఇకపోతే రెండో రియాక్షన్ మనం ఏం చెప్పామంటే జూలియో లిథ్గో ఓలిఫినేషన్ రియాక్షన్. సో ఇది మల్టీ స్టెప్ రియాక్షన్ అన్నాం. ఇది ఒకటి కంటే ఎక్కువ స్టెప్ లో జరిగే చర్య. అయితే ఈ చర్యలు మనం ఎలా చేసామంటే కార్బనైల్ సమ్మేళనాలని దేంతో చర్య పొందించాము, ఫినైల్ సల్ఫోనైల్ కార్బేనియాన్తో చర్య పొందిస్తే ఇనీషియల్ గా కప్లింగ్ ఉత్పన్నం వస్తుంది. ఈ కప్లింగ్ ఉత్పన్నాన్ని మళ్ళీ మనం ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ తో చర్య పొందిస్తే మనకు ఆల్కాక్సీ సల్ఫోన్ అనే సమ్మేళనం వచ్చింది. ఈ వచ్చినటువంటి సమ్మేళనాన్ని తర్వాత స్టెప్ లో రిడక్టివ్ ఎలిమినేషన్ ప్రాసెస్ చేస్తాం ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ సోడియం అమాల్గమ్ సమక్షంలో విత్ ఆల్కహాల్, ఎథైల్ ఆల్కహాల్ సమక్షంలో టు ఫామ్ మనకి ఓలిఫిన్ వస్తుంది. సో
So this olefin is a E-type olefin as a major product or predominant product. ఈ టైప్ olefin మనకి మేజర్ ఉత్పన్నం కింద వస్తుంది. సో ఇది మనకి టోటల్ ఈ రెండు రియాక్షన్స్ గురించి. రేపటి క్లాసులో మనం పీటర్సన్ ఓలిఫినేషన్ చర్య అలాగే హెక్ రియాక్షన్ అని మనకి సిలబస్ లో ఉన్నాయి. ఆ రెండు రియాక్షన్ గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే స్టూడెంట్స్, థ్యాంక్ యూ. See you tomorrow at 3 p.m. Thank you. Thank you.